شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر کام کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں میرا سلام، شالوم، جے مسیح کی، اور سب کو مسیح یسوع کی جو عید ولادت ہے وہ مبارک ہو۔ گو کہ یہ دن بالکل انہی ڈیٹس پہ نہیں ہے، لیکن خوشی کی بات ہے کہ یاد تو یاد ہوتی ہے، چاہے وہ کسی دن بھی منائی جائے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے برتھ ڈے آگے پیچھے مناتے ہیں، مقصد ہوتا ہے خوشی منانا۔ یہ مقصد نہیں کہ ہم دن کو نہیں مناتے، ہم خوشی کو مناتے ہیں، ہم یاد کو مناتے ہیں۔ کچھ میرے سٹوڈنٹس نے مجھے کال کیا انڈیا سے اور نیو یارک سے اور اسرائیل سے اور مڈل ایسٹ ابو ظبی سے کہ جناب آپ ہمیں کچھ 3 جو تحفے دیے گئے ہیں یسوع کو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میرے دوستو، میں اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو خدا کے لوگ ہیں یا جو خدا کا منصوبہ ہے وہ ایک پینل کی طرح ہوتا ہے، اس میں سے کچھ بھی آپ ہلا نہیں سکتے۔ وہ سب کچھ اس کی ترتیب میں ہے، اس کا سکرپٹ ہے، اس کا سین نہیں بدل سکتا، اس کا کریکٹر نہیں بدل سکتا، اس کا مکالمہ نہیں بدلا جا سکتا، اس کا لہجہ نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ اس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ خود خدا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو 3 تحفوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مجوسی ہیں اور جو نجومی ہیں، نجومی لفظ وہاں سے نکلا ہے جس سے نجم ہے، یعنی کہ ستاروں کا علم رکھنے والے، نجم کا علم رکھنے والے نجومی ہیں۔ اور میسوپوٹامیہ میں اور مڈل ایسٹ میں جو سٹارز کو مانتے تھے، جس سے لفظ مجیشن نکلا ہے، اسی سے لفظ مجوسی ہے کہ وہ اس لیے مجیشن کہا گیا یا مجوسی کہا گیا کہ وہ سٹارز کا علم رکھتے ہیں، وہ ستاروں کا علم رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس سٹار کے، اس ستارے کے اس جگہ پر پہنچنے سے کیا واقع ہوگا۔ جس طرح آپ سب سمجھدار ہیں، پرانے وقتوں میں جب گھڑیاں عام نہیں ہوتی تھی تو گاؤں میں جو سادے لوگ تھے انہوں نے بڑا ایک نشان رکھا تھا کہ اگر یہ ستارے اس جگہ سے اس طرح چلے جائیں، یہ ہمارے گھر کے اس کونے پہ آ جائیں تو 3 بج جائیں گے، 4 بج جائیں گے۔ پھر وہ اسی حساب سے اپنے کھیتوں کو پانی لگاتے تھے، کنویں سے یا ٹیوب ویل سے، اور ان کو کہتے تھے کھتیاں۔ یہ کھتیاں یہاں سے اٹھ کے ادھر چلی جائیں گی، یہ ستارے یہاں سے ادھر دکھائی دیں گے، ہمارے کیکر کے اس طرف، ہمارے گھر کی نیم کے اس ڈال پہ جب یہ دکھائی دیں گی تو ہم سمجھیں گے کہ رات کے 2 بج گئے۔ تو جو اس طرح کا علم رکھتے تھے ان کو کہا جاتا تھا نجومی، ان کو کہا جاتا تھا مجوسی، اور ان کو انگریزی میں کہتے ہیں مجیشن۔ یعنی کہ آج کا یہ مجیشن نہیں جو یہ جادو ٹونے کرنے والے، یہ ڈرامے شرامے کرنے والے، یہ نہیں۔
लोग उनको कहते थे कि कैसा ये जादूगर आदमी है, इसको पता है कि ये तारे इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो इन्हीं बातों का, यानी कि जो बड़ा हकीम है, जो बड़ा समझदार है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं मैजिशियन। लेकिन अब आप लोगों की अपनी राय है कि आप जादूगर को, मैजिशियन को, मजूसी को, नजूमी को नेगेटिव वे से लेते हैं या पॉजिटिव वे से लेते हैं। ये आपकी अपनी बात है, क्योंकि कहते हैं कमाल का बंदा है यार, ये तो ऐसे है जैसे जादूगर है। यानी कि अपनी बात का ऐसा फिक्स्ड है, ऐसा सेट है, ऐसी इसकी तरतीब है कि जरा भी फर्क नहीं लगता। हमारी आंखें इसके करतब को, इसके फन को देख नहीं सकती, समझ नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती इसकी बात को। तो इसी तरह से वो जो उस वक्त के नजम थे, नजूमी थे, मैजिशियन थे, मजूसी थे, उन्होंने तारों का इल्म जानते हुए ये मान लिया कि कोई बादशाह पैदा हुआ है, और हमें उस बादशाह को देखना है कि ये कैसा बादशाह है जिसके बारे में अजरामे फलक में, फल्कियात में मैसेजेस हैं, तालीम है, फिगर्स हैं, तस्वीरें हैं। ये कैसा बादशाह है। और जब एक चल पड़ा तो कोई और भी चल पड़ा, कोई और चल पड़ा, कोई और चल पड़ा, कोई और चल पड़ा। तो अकेले चले थे, साथ मिलते गए, कारवां बनता गया। तो बाइबल की रूह से मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की पहली आयत से 12वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर सारा कुछ लिखा है, लेकिन वहां पर तादाद नहीं लिखी गई इन मजूसियों की। वहां पर हम आइडिया लगाते हैं कि 3 हैं, लेकिन बाइबल कहती है कई मजूसी, जिसका मतलब है पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी कि कोई बादशाह पैदा हुआ है। और वो बादशाह जो हैं, जो दुनिया के बादशाह हैं, उनके पास मजूसी होते थे। उनके पास जैसे आजकल भी फालगीर हैं और जैचा बनाने वाले हैं और तरतीब देने वाले हैं। कोई कहता है कि कल को फलां की हुकूमत आ जाएगी, कोई कहता है कल को आ जाएगी, तो टोटके लगाते हैं, तुक्के लगाते हैं और ऐसा करते हैं। लेकिन जो बादशाहों के पास होते थे, मजूसी, मजिशियन, नजूमी, नजम का इल्म रखने वाले, इल्म फल्कियात, तो वो उसकी तस्वीर आपको नबूकतनजर बादशाह के पास भी नजर आएगी, बेल्तशज़र बादशाह के पास भी आएगी, दारा बादशाह के पास भी आएगी। दानियल वो बता रहा, दानियल ने 7 बादशाहों के साथ टाइम स्पेंड किया है। 7 बादशाहों का वो एक तरह से दना था, नजूमी था, मजिशियन था। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इसको नेगेटिव ना लें, क्योंकि नेगेटिव बंदे फौरन नेगेटिव बात को पकड़ते हैं। जो इल्म दोस्त हैं वो इल्म की बात करते हैं। जिसने हमेशा सूंगी नालियां हैं, उनको समुद्र का पानी या दरियाओं के पानी की क्या खबर। जिसने हमेशा रबश देखी है, उसको बागों का क्या इल्म है। तो इसलिए बागों की तरफ आए, रबश से निकल आए जरा बाहर। तो बात थोड़ी सी कड़वी है और बात समझने की है, अपना ज़हन बदलना लाजमी है। तो जब वो उन बादशाहों को नजूमियों ने बताया तो वो हैरान हो गए। और फिर बादशाह निकले हैं, ये मलंग लोग नहीं थे, नजूमी लोग नहीं थे कि वो निकले हैं। ये बात कुछ इस तरह से है कि लगता है जैसे वो नजूमी आए हैं, लेकिन नजूमियों ने बादशाहों को खबर दी और बादशाह फिर निकले हैं बादशाहों के बादशाह को सजदा करने के लिए। उनकी क्या औकात थी नजूमियों की, वो तो खुद चढ़ावे और नजरानों से पलते हैं। उनकी क्या
औकात थी कि आला किस्म के ऊंट लें, उनकी क्या औकात थी कि वो सोना लें और मोर लें और फिर लुबान लें और फिर लंबा सफ़र करें, ऐसा सफ़र कि जिसका उनको पता नहीं कि कहाँ उसका डेस्टिनेशन है, कहाँ उनकी मंजिल है, कहाँ उनका पड़ाव होगा, कहाँ वो पहुंच जाएंगे। तो मजीशियन ने, मजूसियों ने, नजूमियों ने उनको बताया था कि जी ये स्टार को आपने फॉलो करना है, ये आपको मंजिल पे लेके जाएगा, जिसका जिक्र मिलता है बाइबल में कि वो उस सितारे को रुके हुए को उस जगह पर पहुंच के खुश हो गए कि क्या बात है, हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। और फिर वहां पर जाके बादशाह को कहा कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहाँ है। उनको पता था कि बादशाहों को ही पता होता है। और फिर दूसरी बात, बादशाह ही बादशाह तक अप्रोच कर सकता है। नजूमियों, मलंगों, हाथ देखने वालों, ज़ैचा निकालने वालों की क्या पहुंच के वो एकदम बादशाह तक पहुंच जाए। तो ये लोग बादशाह थे जो बादशाह को ढूंढ रहे हैं, और जब पहुंचे हैं तो रूह ने और सितारे ने उनको बता दिया, और वो जब पहुंचे हैं तो फिर उन्होंने सोना पेश किया। सोना जो है वो यस्सु को बादशाह पेश करता है। इसी तरह से जैसे कि मत्ती की इंजील यस्सु को बादशाह पेश करती, 4 अनाजील यस्सु के 4 व्यू, 4 स्क्वायर, 4 डिमेंशन पेश करती है। मत्ती की अंजील यस्सु को बादशाह पेश करती है, और मरकस की अंजील उसको काम करने वाला पेश करती है, और लूका की इंजील उसको इंसान पेश करती है, और यूहन्ना की इंजील उसको खुदा पेश करती है। इसी तरह मत्ती की इंजील जब सोना पेश किया गया तो यस्सु को बादशाह पेश करती है, और ये जब सोना यस्सु के नजर किया गया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। कहां पर इतना सोना था, कहां पर यह सोना पेश किया जाता था? यहोवा खुदा को सोना पेश किया था सुलेमान ने। यहोवा खुदा के घर में सोना रखा गया। हेरोदिस ने जो हैकल बनाई, उसकी दीवारों में भी सोना लगाया गया। उस हैकल में उसकी दीवारों पर भी सोना लगाया गया, और उसके मेज पर भी सोना लगाया गया। उस पर करूबी भी सोने के बनाए गए, और सोने के बर्तन रखे गए, क्योंकि यहोवा को, कादर मुतलक खुदा को, अलमाइटी गॉड को सोना पेश किया जाता है। वो हाकिम है जो चाहे कर सकता है। और उन नजूमियों ने, मजूसियों ने यह साबित कर दिया कि यस्सु ही खुदा है, यस्सु ही बादशाह है, और यस्सु जो चाहे कर सकता है, और उसने किया। कुलसियों के खत में लिखा है उसके बगैर कुछ भी पैदा नहीं हुआ, उसके लिए सब कुछ बनाया गया है। और पैदाइश की किताब उसका पहला बाब जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि बराशीत 12 एलोहीम अतहा शमाई। ये पूरा आगे बयान है कि इब्तिदा में खुदा के रूह ने ये सब कुछ बनाया है। खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता है। तो ये पूरे तौर पर दिखाई देता है कि यस्सु खुदा है, यस्सु खुदावंद है। यस्सु जब वो हुरब पहाड़ पर है, यहोवा खुदा तो आवाज है, और जब वो बॉडी में है तो उसका नाम यस्सु है। और जब वो आगे देखते हैं कि जब वो खुशबू के तौर पे है, जब वो धुएं के तौर पे है, जब वो पावर में है तो फिर वो रूह है, जब आग में है तो वो रूह है। तो इस तरह से ये उसको यही सोना कहन के कपड़ों पर भी था, उसके सीने बंद पर भी सोना, यानी काहिन को मुकर्रर किया गया
کہ وہ قوم کے گناہ معاف بھی کرتا ہے اور معاف کرواتا بھی ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کچھ تو چاہے کر سکتا ہے، تو اکھاڑے، تو ڈھائے اور تو بنائے، یہ تیرا، تو بادشاہیوں کو قائم کر سکتا ہے۔ یہ خدا نے یرمیہ کو حق دیا، اور یہی حق کلام مقدس میں مقدسین کو دیا گیا۔ یسوع نے کہا جو باندھو گے باندھا جائے گا، جو کھولو گے کھولا جائے گا۔ وہ بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ بناتا ہے، بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے۔ اب آگئی دوسری بات، لوبان۔ لوبان جو ہے یہ عربوں میں اور انڈیا میں اس کے درخت پائے جاتے ہیں، جس کو ٹک لگانے سے اس میں سے جو گوند نکلتی ہے، جو اس میں سے ٹپکتا ہے رس سفید رنگ کا، اس کو کہا جاتا ہے لوبان، جس کی خوشبو عطروں میں استعمال کی جاتی ہے، پرفیوم بنائے جاتے ہیں، اور وہ جہاں پر بھی استعمال کیا جائے وہ جگہ، وہ گھر، وہ مقام مہک جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے۔ اور پھر آ گیا مور۔ مور جو ہے یہ بھی ایک درخت کی گوند ہے، جس کے دو کام ہیں۔ ایک ہے کہ یہ جو مردہ ہوتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی بو نہ آئے، اور اس کو کفن دفن میں جب استعمال کیا جاتا ہے، جس کی تصویر ہمیں یوحنا کی انجیل سے نظر آتی ہے کہ نیکودیمس 100 پاؤنڈ جو ہے وہ مسالہ لے کے آیا مسیح کے کفن دفن کے لیے، کیونکہ وہ مر ملا ہوا تھا، اور یہ بادشاہی انتظام تھا، شاہی انتظام تھا، جس میں مر اس مسالے میں استعمال کی جاتی تھی، حنود کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ مر جو ہے یہ ہیکل میں بھی پیش کیا جاتا تھا، جیسے لبان بھی ہیکل میں پیش کیا جاتا تھا۔ جو نظر کی روٹیاں تھی اس ٹیبل پہ لبان بھی رکھا جاتا تھا، اور جو کہن ہوتا تھا وہ ہفتے میں ایک بار یعنی کہ ہر سبت وہ لبان جلاتا تھا، جیسے کہ زکریا لبان جلا رہا تھا، بخور جلا رہا تھا، تو بخور جلاتے ہوئے جبرائیل اس کے پاس آیا اور اس نے یوحنا کی خبر دی کہ تیرے بیٹا ہوگا، یعنی یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا، یوحنا یسوع کا راہ تیار کرنے والا، یوحنا سچائی کا نبی، جسے یا نبی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ہیکل میں استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح مور بھی ہیکل میں استعمال ہوتا تھا، کہ مور اور زیتون کا تیل یہ دونوں کو آگ پر گرم کیا جاتا تھا، اور پھر وہ تیل کو سنبھال لیا جاتا تھا، اور وہ تیل کین کے مسا کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مسا کا تیل مور اور زیتون کا تیل ملا ہوتا تھا۔ یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ ایک حقیقی درخت ہے، اس کی گوند سے، اس کے خون سے شفا نکلتی ہے، کیونکہ مور جو ہے یہ شفا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تیل کے ساتھ ملا کر بدبو کو ختم کرتا تھا، تازگی کو قائم کرتا تھا۔ اور یہ تینوں چیزیں یسوع کو اور ماں مریم کو اور یوسف کو اس لیے پیش کی گئی کہ یہی قیمتی اثاثہ، یہی قیمتی چیزیں انہوں نے مصر کے لیے استعمال کی، یہ ان کے لیے زاد راہ تھا، یہی چیزیں انہوں نے استعمال کی اپنی ہجرت کے ٹائم پہ۔ اور یسایہ کہتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یسوع کو جو مے پلائی گئی اس مے میں مور ملایا ہوا تھا، کیونکہ مور والی مے جو ہے اس سے غنودگی آ جاتی تھی اور درد کم ہو جاتا تھا، کیونکہ مور شفا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یسوع کا خون شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یسوع کا نام تازگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کے لیے
किसी